শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, দোয়েল মজুমদার, নাথলি হ্যান্ডেল সকলে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং রয়েছেন গিল্ডের বিশিষ্ট সদস্যরা। রয়েছেন ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর দে, রাজু বর্মন, সুজাতা সেন এবং গিল্ডের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা। আমি অনুষ্ঠানের একেবারে শুরুতেই গিল্ডের সভাপতি শ্রী ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়কে স্বাগত ভাষণ জানানোর অনুরোধ করছি। Distinguished guests on the dais, our very respected Shishyendu Mukhopadhyay, who needs no introduction, the great legendary singer Anjan Dotto, who also doesn't require any introduction, Nathalie Handel, US Poet Laureate, my colleague, my friend Sudhanshu Shekhar De, Raju Burman, Madam Sujata Sen, she is also my family friend and director of this festival. Good afternoon to everybody. Today is a great day for us, more specifically after inaugural ceremony, most awaited function. 1 + 1 is equal to 11. Yes, my friends and respected dignitaries, authors, on behalf of the members of Publishers and Booksellers Guild and on behalf of my friend Sudhanshu Shekhar De, the Honorary General Secretary, our very own Kolkata Literature Festival steps into 11 years today. Thank you. This is the only festival in the planet which is held inside a book fair with millions of captive ardent book lovers. আজ এই অনুষ্ঠান থেকেই প্রদান করা হবে দ্বিতীয় বর্ষের সমরেশ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার। পুরস্কার প্রদান করছেন সমরেশ মজুমদারের দুই সুযোগ্যা কন্যা দোয়েল মজুমদার এবং পরমা মজুমদার। তারা দুজনেই উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আরেক পারিবারিক বন্ধু যাকে আমরা বুম্বা বলি, আসলে শুভদীপ, এবং ডক্টর অজয় বিশ্বাস। সম্মানিত করা হবে আরেক প্রবাদ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব শ্রী অঞ্জন দত্তকে, যিনি একাধারে গায়ক, একাধারে অভিনেতা, একাধারে সুরকার, একাধারে লিরিসিস্ট, একাধারে আজকাল দুর্দান্ত সব গোয়েন্দা গল্প লিখছেন শুনলাম, তারও নাকি একটি বই প্রকাশিত হতে চলেছে। এটাও আমাদের কাছে খুব একটা গৌরবের বিষয়। এবং তুলে দেবেন যিনি, যার কথা আগে বললাম, তিনি হচ্ছেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রণম্য সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। In this regard, we also acknowledge the support of our very good friend Gary Gautam Dotto, who took the initiative to bring Nathalie Handel here. We are really grateful to him. Other details will be revealed by our festival director, Miss Sujata Sen. We welcome you all in this 11th edition of Kolkata Literature Festival, to be continued till 8th February, that means Saturday, having a good number of debates, discussions on various topics, and also musical and dance performances every day evening. Thank you all. Thank you so much. এখন কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর সুজাতা সেন, তার কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনে নেব। Shishyenduda, pranam. Anjan, so proud that you are here, so privileged. Doel, big privilege that you are here and you are making this event, this occasion possible. Sudhanshuda, কি আর বলবো আপনাকে, আপনি এখানে 24/7 365। আর ত্রিদীপ,
Thank you, Tridip, for everything you do. Natalie, welcome to Kolkata and to Kolkata Book Fair and to Kolkata Literature Festival. I just want to say it is not 1 + 1, it is 1. Kolkata Book Fair is the best book fair in the world. The largest retail book fair with the largest number of people coming to just buy books, listen to everybody. বই কেনার জন্য, বই দেখার জন্য এখানে কলকাতা বুক ফেয়ারে সবাই, বইমেলাতে সবাই আসে। এরকম আর বইমেলা পৃথিবীতে কোথাও নেই। আর এই লিটারেচার ফেস্টিভ্যালও এরকম লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল একটা বইমেলার মধ্যে, যেখানে যে কেউ আসতে পারে, কোনো রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই, কাউকে চিনতে হবে না, কোথাও কাউকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে না, একে আমি চিনি বলে আমি ইনভিটেশন পেয়েছি, নাথিং লাইক দ্যাট। ইটস দ্য মোস্ট ডেমোক্রেটিক লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল held in India and perhaps in the world. And this time we have over 50 writers, poets, musicians taking part in Kolkata Literature Festival over at least 10 to 12 sessions. We have a lot of pressure to have more sessions. Aro onekke amra ekhane ante chai, kintu amra pari na, keno ki amader shomoy সীমিত। আমরা করতে পারি না, সেই জন্য আমরা সবসময় ওদের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাই, চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক সময় পারি না, সেটার জন্য আমাদের অ্যাপোলজিস, প্লিজ ক্ষমা করবেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আপনারা সবাই যে এখানে এসেছেন জাস্ট বইয়ের জন্যে, শোনার জন্যে যে সাহিত্যতে কী হচ্ছে, বইতে কী হচ্ছে, ডিবেট করার জন্যে, ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন দেওয়ার জন্য। সবাই সবার কথা কেন শুনবে, সবার একটা মতামত আছে, সেইটাই এখানে হয়। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Now the official beginning of the event will be marked by lighting the lamp. প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের এই KLF এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। আমি সকল আমাদের সম্মানীয় অতিথিদের অনুরোধ করব সামনে এগিয়ে এসে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের এই KLF এর শুভ উদ্বোধন করতে। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, নাটলি হ্যান্ডেল এবং দোয়েল মজুমদার। তার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশিষ্ট সদস্যরা। একটু সরে যাও। সকলের কাছে আমি একটু করতালির আহ্বান করব। আমি জানি আপনাদের হয়তো একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আমাদের মিডিয়া পার্সনরা, আমাদের প্রেসের বন্ধুরা সামনে অনেকে আছেন, ওনারা ছবি তুলে নিয়েই সরে যাবেন, তখন আপনারা পরিষ্কার দেখতে পারবেন। আমি আপনাদের কাছে এই মুহূর্তটাকে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্য আরও সকলকে অনুরোধ করবো একটু জোরে হাততালি দেওয়া। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সম্মানীয় অতিথিদের। এখন আমাদের পক্ষ থেকে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হবে। প্রথমেই কিংবদন্তি সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে বরণ করে তার প্রতি সম্মাননা জানাবেন ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি তাদের অনুরোধ করব বরণ করে নেওয়ার জন্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে বরণ করে নিচ্ছেন ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়। অঞ্জন দত্তকে বরণ করে নেবেন সুজাতা সেন, আমাদের কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর। আমি তাকে অনুরোধ করব অঞ্জন দত্তকে বরণ করে সম্মান জানানোর জন্য।
Miss Natalie Handel. Now it's time to felicitate her, and I would request Sudhanshu Shekhar De to felicitate Miss Natalie Handel. This is a really proud moment for us. দোয়েল মজুমদার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, সমরেশ মজুমদারের কন্যা। আমি রাজু বর্মনকে অনুরোধ করব দোয়েল মজুমদারকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। সমরেশ মজুমদার স্মৃতি সম্মাননা অর্পণ করা হবে অঞ্জন দত্তকে, এবং দোয়েল মজুমদার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এখন তার কাছ থেকে শুনে নেব আমরা কিছু কথা। আমি দোয়েল মজুমদারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। প্রথমেই বলে নিই যে আমি আমার বাবার মতন না পারি লিখতে, না আমি ভালো বক্তা, কিন্তু বাবা চলে যাওয়ার পর আমি একটি দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। I've taken the responsibility of keeping the name Somoresh Majumdar alive as long as I am around. যাক, এবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই যে আমাদের প্রজন্মের বেড়ে ওঠা, পৃথিবীটাকে জানতে শেখা বা আধুনিক বাংলা গদ্যের নির্মাণ করতে শেখা, যাদের কলম ধরে শেখা, যাদের লেখা আমাদের লিখতে শিখিয়েছে, জীবনকে বুঝতে শিখিয়েছে, কাজ করেছে একটা বেঞ্চমার্ক হয়ে, সেই সমরেশ, শীর্ষেন্দু, সুনীল, শঙ্কর, সঞ্জীব, বুদ্ধদেবের কাছে আমাদের ভাষার ঋণ চিরন্তন। এদের মধ্যে মাত্রই কয়েকজন এখন আমাদের মধ্যে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি দিয়ে আমাদের ধন্য করছেন, আবার অনেকেই কালের নিয়মে ছুটি নিয়েছেন। আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে সৃজনশীলতার এই ধারটি অক্ষুণ্ণ রাখতে, মানে এক হাত থেকে ব্যাটন আর এক হাতে তুলে দিতে আপনাদের সহযোগিতা ও উৎসাহে আমাদের এক বিনম্র প্রয়াস হচ্ছে সমরেশ মজুমদার মেমোরিয়াল সোসাইটি। এই সোসাইটির কাজে আমরা জেলা স্তরের প্রতিশ্রুতিমান নবীন লেখকদের জন্য প্রশিক্ষণ বা ওয়ার্কশপের আয়োজন করছি। পাশাপাশি বিভিন্ন লিটারেরি ফেস্টিভ্যালে প্রবীণতম লেখকদের এবং শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নবীন লেখক ও সমকালীন পাঠকদের সঙ্গে তাদের এক মুখোমুখি আলাপচারিতার সুযোগ করে দিচ্ছি। দেখুন, সমরেশ মজুমদারের বেড়ে ওঠা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির বুকে। তার ভালোবাসার উত্তরবঙ্গের জন্যও আমাদের সোসাইটি নানান রকমের একগুচ্ছ পরিকল্পনা করেছে, যা আগামী দিনগুলিতে ক্রমশই আপনাদের জানাতে থাকব। 2023-এ আমরা সমরেশ মজুমদারকে হারিয়েছি। শ্রী অঞ্জন দত্ত এবারের স্মরণে সমরেশ স্মারক পুরস্কার গ্রহণ করতে সম্মতি জানিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন, এবং তার হাতে স্মরণে সমরেশ অভিজ্ঞান তুলে দেবেন আমার বাবার আরেক অগ্রজ এবং গতবারের পুরস্কার প্রাপক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দুজনকেই আমাদের প্রণাম। গিল্ড, বিশেষ করে শ্রী ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, মানে আমরা যাকে ত্রিদীপ কাকু বলে জানি, আমাদের তরফ থেকে তাকে এক বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। এত গুণীজন মানুষ এবং আপনাদের সামনে আসতে পারার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে বুঝতেই পারছেন, ধন্যবাদ তো জানাতেই হবে তাকে আমাদের। উনি শুধু আমাদের কাছে লেখক বা প্রকাশক কিন্তু নন, আমার বাবার কাছে ছিলেন আপন অনুজ প্রতিম। বাংলা সাহিত্যের এবং বাংলা সংস্কৃতির আঙিনায় এমন কিছু নাম থাকে যারা শুধু শিল্পী নন, এক একজন যুগের প্রতিনিধি। অঞ্জন দত্ত ঠিক তেমনই একজন বহুমুখী প্রতিভা। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমরা অঞ্জন দত্তকে কিভাবে বাছলাম।
দেখুন, অঞ্জন দত্ত একজন বহুমুখী প্রতিভা, যা বললাম। উনি একজন গায়ক, একজন গীতিকার, একজন সুরকার, একজন অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার, মানে এক কথায় একজন আসল গল্পকার। উনি গল্প বলেন। তার সৃষ্টির মধ্যে বারবার ফিরে এসেছে প্রেম, বিদ্রোহ, শহুরে নৈরাশ্য, মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন আর এক অদ্ভুত সাহসী জীবন দর্শন। বাংলা গানের এবং এক অফবিট সিনেমার কাণ্ডারি তিনি, আর থিয়েটারের নিরীক্ষাধর্মী কর্মী। সব মিলিয়েই আমাদের চিরকালীন অঞ্জন দত্ত। বেলা বোস, শুনতে কি চাও, প্রিয় বন্ধু, চলো বদলাই থেকে শুরু করে রঞ্জনা, বলুন, তার প্রতিটি গানই আমাদের জীবনযাত্রার একটা অংশ হয়ে গিয়েছে। তার সুরের মধ্যে আছে এক ধরনের নস্টালজিয়া, যা শুনতে শুনতে আমরা কখনো প্রেমে পড়েছি, কখনো বা বিদ্রোহ করেছি, আবার কখনো একাকিত্বের সঙ্গী করেছি। গিটার হাতে এক ছাপোষা বাঙালির গল্প বলার মানুষটিকে কেবল একজন শিল্পী নন, তিনি আমাদের কলেজ জীবনেরও এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। শুধু গান নয়, সিনেমাতেও তিনি একটা আলাদা স্বাক্ষর রেখেছেন, সে অভিনয় বা পরিচালনা যাই হোক। খারিজ, গৃহযুদ্ধ, যুগান্ত বা এখনকার এই রাত তোমার আমার, কিংবা বো ব্যারাক্স ফরএভার, ম্যাডলি বাঙালি, দত্ত ভার্সেস দত্ত, চালচিত্র এখন, আর কত নাম করব। সব জায়গাতেই তিনি নিজের চিন্তাধারার এক স্পষ্ট করেছেন, দেখিয়েছেন ভিন্ন ধারার বাংলা সিনেমা ঠিক কেমন হতে পারে। অঞ্জন দত্ত শুধু একজন শিল্পী নন, তিনি এক অনুভূতি, এক সময়ের প্রতিনিধি। আমি শিওর আপনারা সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। হয়তো কেন, আমরা সবাই একদিন হারিয়ে যাব, কিন্তু একটা পুরনো গিটার হাতে যদি আচমকা কেউ গেয়ে ওঠে ছোট্টবেলার প্রেম আমার কালো মেম কোথায় গেলে হারিয়ে, বা ভালোবাসা মানে এলো চুল মাতোয়ারা, বলুন তো তখন কি চোখের কোণে এক ফোঁটা জল আমাদের চিকচিক করে উঠবে না? ওই গান মনে করিয়ে দেবে আমাদের শৈশবকে, আমাদের যৌবন, আমাদের প্রথম প্রেম, আর এক চিরসবুজ শিল্পীকে, যিনি আমাদের মধ্যে এখন আছেন, অঞ্জন দত্ত। শেষ করার আগে আমার সামনের সারিতে বসা অনেক প্রবীণ মানুষকে শ্রদ্ধা জানাই। শ্রী সুবোধ সরকারকে দেখতে পাচ্ছি এবং আরও অনেককে দেখতে পাচ্ছি, তাদের আমার শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই দোয়েল মজুমদারকে, এত সুন্দর করে আমাদের হয়তো এই অডিটোরিয়ামে বসে থাকা সকলের মনের কথাই উনি পৌঁছে দিলেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, এবং তাকে আমরা আজকে আমাদের মধ্যে যখন পেয়েছি, তার কাছ থেকে তো আমরা অল্প কিছু কথা নিশ্চয়ই শুনে নেব। আমি তাকে আন্তরিক অনুরোধ জানাবো কিছু কথা বলার জন্য। আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার, আমার গভীর প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আজকে যে সাহিত্য উৎসবের সূচনা হলো, সাহিত্য নিয়ে ঠিক উৎসব হয় না ভাই, একটু সরে যাও ভাই। একজন লেখক, সে কবি হন বা গদ্যকারী হন, তাকে একা ঘরের করে বসে লিখতে হয়। তার কোনো সাহায্যকারী নেই, তার কোনো সহায় সম্বল নেই। সে আর তার কলম আর তার হৃদয়, এই তার সম্বল। এক যাকে বলা যায় প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ, নিজের মধ্যে ডুব দেওয়ার কাজ, নিজেকে আবিষ্কার এবং পুনরাবিষ্কার করার কাজ। একজন লেখক কিন্তু আসলে অন্যের জন্য লেখেন না, লেখেন তার নিজের জন্য। নিজেকে উদ্দেশ্য করে তার সব লেখা, আর এটা ঠিক। তার লেখা হচ্ছে মানুষের কাছে পাঠানো তার বার্তা। অন্তত আমার তো মনে হয় যে আমার সব লেখাই হচ্ছে মানুষের কাছে এই বার্তা পাঠানো যে আমাকে সাড়া দাও। আমি যা ভাবলাম, যা বুঝলাম, যা দেখলাম, তাকে তুমি বুঝলে, তুমি কি টের পেলে আমার মনের কথা, আমি কোথায় অবস্থান করছি। একটা সময় মনে হতো যে এই পৃথিবীতে আমি এত তুচ্ছ, এত সামান্য, এতই
ক্ষুদ্র একটি মানুষ, যে আমাকে কারো প্রয়োজন নেই, আমাকে কারো দরকার নেই, আমাকে কেউ ডাকছে না, খুঁজছে না, আমি যে আছি সেটা খেয়ালই করছে না। আস্তে 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 মানুষের কাছে বার্তা পাঠানো শুরু হলো যে আমি আছি, আমি আছি, তোমাদের মতোই আমিও আছি। সাহিত্য হচ্ছে এই জিনিস, নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের, সমস্ত পরিমণ্ডলের সব কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। একটা পিঁপড়েকেও আবার হাই হ্যালো বলার আছে, একটা ইঁদুরকেও বলার আছে, একটা গাছকেও বলার আছে। যাকে যারা নিজেরা লেখেন তারা জানেন কি কষ্ট, কি সাংঘাতিক কষ্ট আছে লেখালেখির মধ্যে। তবে আমার এই বিশ্বাস আছে এই কষ্টটা মানুষ করবেন যদি লিখতে হয়, যদি লেখক হিসেবে দাঁড়াতে হয়, যদি মানুষকে কোনো বার্তা দিতে হয়, তা নিজেকে মন্থন করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আর আজকে এই অনুষ্ঠানে যিনি সম্মানিত হচ্ছেন সে অঞ্জন দত্তকে তো নানাভাবে এখানে বলাই হয়েছে তার কথা, তবু আমিও বলি যে এরকম বহুমুখী প্রতিভা খুব কম জন্মায়। এরকম একটা অসাধারণ মানুষ, তিনি লেখেন, তিনি অভিনয় করেন, গান করেন, পরিচালনা করেন, ছবি পরিচালনা করেন, সব কিছুই একটা মানুষের মধ্যে এরকম একটা প্যাকেজ আমরা খুব কম দেখতে পাই। তাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর সমরেশ মজুমদার যা নামাঙ্কিত এই পুরস্কার তাকে দেওয়া হচ্ছে, তিনি ছিলেন আমার অরুজ প্রতিম, আমার বড় ভালোবাসার মানুষ, অকালে চলে গেলেন বলে আমার মনে হয়। যাই হোক, এই সাহিত্য উৎসবে দীপ্ত মুখচ্ছবি দেখতে চাই। তরুণ লেখক যারা এখানে আসবেন, কবি যারা আসবেন, নিজের কবিতা পড়বেন, সেই উজ্জ্বল মুখ দেখে আমি খুশি হব, আনন্দিত হব। তারা সকলের সামনে নিজেদের সৃষ্টি পরিবেশন করবেন। আর ত্রিদীপ, সুধাংশু জানাই, সমস্ত কিছু পেছনে রয়েছেন, তাদের আমার ভালোবাসা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। এখন সেই মুহূর্ত যখন সমরেশ মজুমদার স্মৃতি সম্মাননা অর্পণ করা হবে অঞ্জন দত্তকে। গত বছর এই সমরেশ মজুমদার স্মৃতি সম্মানের প্রাপক ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তো প্রাক্তনের হাত থেকে সেই পুরস্কার আজকে অঞ্জন দত্তের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমি সকলকে অনুরোধ করব একটু সামনে আসতে, এবং এই পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান এখন আমাদের হবে। সমরেশ মজুমদার স্মৃতি সম্মাননা অর্পণ করা হচ্ছে অঞ্জন দত্তকে। অঞ্জন দত্ত আমাদের সকলের প্রিয় সঙ্গীত পরিচালক, চিত্র পরিচালক। তার গান আমাদের মুখে মুখে ফিরে যেরকম দোয়েল রে বলছিলেন, আমাদের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জন দত্তের বিভিন্ন গান পড়তে পড়তে জড়িয়ে আছে, এবং আজকে সেই মুহূর্তে সাক্ষী আমরা সবাই। এই পুরস্কার তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। সমরেশ মজুমদার স্মৃতি সম্মাননা অর্পণ করা হলো অঞ্জন দত্তকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমেরিকান প্যালেস্টিনিয়ান কবি ন্যাথলি হ্যান্ডেল।
Natalie Handel's book titled Geography of Loss, the Bengali translation of the poems of Palestinian American poet Natalie Handel, in collaboration with Kolkata and the United States translator, will published yesterday. And Natalie's poetry reflects the deep feelings of humanity, the complexity of life, and the generality of the people from two parts of the world. Now, I would request Miss Natalie Handel to say a few words and grace the stage with her golden words. Namaskar. I came to Calcutta 15 years ago. I came specifically to come to the Calcutta Book Fair, and at that time it was cancelled. But what I discovered during that trip was the city itself, and the city was a long and infinite poem. And now I'm back here. Thank you, my friend Gautam, and all the incredible translators and writers to present my book in Bengali at the Calcutta Book Fair. And what I've discovered in this book fair is, in a world where we are increasingly divided, this book fair, with incredible music of the audience and of the books, this music that really gives hope. This is what I take with me from this book fair, the generosity of spirit. And to me, what can be more poetic? What could be more of a poem that we should all carry with us but the spirit of generosity? Thank you, Calcutta Book Fair, and thank you, all of you, for this great gift. Thank you so much. It's an absolute honor for us to have her. কলকাতা বই মেলায় আমাদের আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আর সেখানে নতুন বইয়ের প্রকাশ হবে না সেটা তো হতেই পারে না। এখন আমাদের দুটি নতুন বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। প্রথম বইটি সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস সমগ্র, পত্রভারতী প্রকাশনা থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে। সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস সমগ্র দুটি খণ্ড, সমরেশ মজুমদার সেরা উপন্যাস সমগ্র দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড, এবং পত্রভারতী থেকে এটি প্রকাশিত হবে। সেই বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। আমাদের সম্মানীয় অতিথিদের হাত দিয়ে এই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হচ্ছে। সমরেশ মজুমদার সেরা উপন্যাস সমগ্র দুটি খণ্ড, প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড। এটি আপনারা আজকের পর থেকে পত্রভারতী স্টলে পেয়ে যাবেন। যারা তার উপন্যাস পড়তে পছন্দ করেন তাদের কাছে এটি একটি খুবই আনন্দ সংবাদ যে তার সমস্ত উপন্যাসগুলি এবং ভালো ভালো উপন্যাস একেবারে একসঙ্গে করে দুটি খণ্ডে করে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রভারতী স্টলে আপনারা এটি পেয়ে যাবেন। এর পরবর্তী যে বইটি প্রকাশিত হবে সেই বইটি অঞ্জন দত্তর, এবং বইয়ের নাম কালিম্পংয়ের কেচ্ছা গোয়েন্দা কাহিনী। সেটি দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখন সেই বই প্রকাশিত হবে। গোয়েন্দা গল্প বাঙালির চিরকালের এবং ভীষণ কাছে। এটি আরেকটি সেরকম গোয়েন্দা সিরিজের কাহিনী, কালিম্পংয়ের কেচ্ছা। দেশ থেকে এই বই প্রকাশিত। আজকের পর আপনারা এটি দেশের স্টলে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আমাদের যার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো, সমরেশ মজুমদার স্মৃতি সম্মাননা, অঞ্জন দত্ত, তার কাছ থেকে অবশ্যই কিছু কথা এবং অবশ্যই করে তার গান আমরা শুনে নেব। আমি তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। গুড ইভিনিং, নমস্কার সবাইকে, ভালোবাসা। আমি না ভীষণ